கற்பனை. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷ பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா பகவதி உத்தமஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டுகி. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा माह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्गिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरं। हरिः ओं तत्सत्। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मरेत् प्रीतं च श्रीचैतन्यं नमामि तं। हरे कृष्णा। இன்னைக்கு யார் ரிசைட் பண்ண போறீங்க 15 சாப்டர்? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் மாதிரி ரிசைட் பண்ண போறீங்க? நேம் யார் கொடுத்துருக்கீங்க? மாதாஜி துளசியா? நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. போன்ல அந்த மைக்க தொட்டு அன்மியூட் பண்ணுங்க. செய்துட்டேன் மாதாஜி. ஓகே, இப்ப சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. அத பஞ்சதசோऽध्यायः புருஷோத்தமயோகः. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ऊर्ध्वमूलमदशाहम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् सन्तांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधशोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाः गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालाः। अधस्य मूलाननुसन्दधानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपम् अस्येह तदोपलभ्यते नान्दो न सादिर्न स सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण दृढेन सित्वा तदस्पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् कदा न निवर्तन्ति भूयः। तमेव सात्यं पुरुषं प्रपद्ये यदस्प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्जैः
गच्छन्त्यस्मूढास्पदमव्ययतद नदत्पाशयदे सूर्यो न शशाङ्को न भावः यत्कत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैवानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उक्रामन्तं स्थितं वापि कुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यान्मन्यवस्थितम् यदन्तो उभयहृदात्मानो नैनं पश्यन्त्यसेदसः यदादित्यकदं तेजो जगत्पासयदेकिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् कामाविश्य च भूतानि तारयाम्यहमोजसा पुष्णामि सौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य साहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानम् अबोहनं च वेदस्व सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदवित्तेव चाहं त्वाविमौ पुरुषौ लोके सरक्षाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य तव्यय ईश्वरः यस्मात्तरमधितोऽहम् अक्षरात् अभिसोत्तमः अदोऽस्मि लोके वेदे स पुरुषोत्तमः यो एव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुत्तमयानः यत् भुक्त्वा भुक्तिमान् स्यात् हृदश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः हरे कृष्ण माताजी थैंक यू ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, ரொம்ப அழகா ரிசைட் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. நல்ல थैंक यू माताजी நல்ல थैंक यू உச்சரிப்பு, ரொம்ப அழகா ரிசைட் பண்ணீங்க மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. थैंक நீங்க यू எத்தனை மாலை ஜபம் பண்றீங்க மாதாஜி? 6 மாலை மாதாஜி. 6 மாலை ஜபம் பண்றீங்களா? ஓகே. இந்த புருஷோத்தம மாதத்துல 16 மாலைக்கு வந்துருங்க. சரி மாதாஜி, சரி. 16 மாலை ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. இந்த மாசத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சிருங்க. உங்க கூட பேசுறதே சந்தோஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. நாம இப்போ ஜெகநாத் அஷ்டகம் பாடலாம். ஜெய் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஜெகநாத் அஷ்டகம் கி ஜெய். कदाचित् कालिन्दी तट विपिन्न संगीत करावो कालिन्दी तट विपिन्न संगीत मुदाभिरी नारी वदन कमलास्वाद मधुपा रमा शंभो ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पादो
ब्रह्मा शम्भु ब्रह्म नरपति गणश्चित्तपादो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे भुजे सवे वेणुं शिरशीशिकी पिच्छं घटितटे भुजे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कदाक्षं विदधाते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचायो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रमध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरादो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे कृपा परवार सजल जलता श्रीनिरुचिरो रमावाणी रामा स्फुरतमाला पङ्केरुकमुकः रमावाणी रामा स्फुरतमाला पङ्केरुकमुकः सुरेन्द्राराध्य श्रुति गणशिका गीत चरितो सुरेन्द्राराध्य श्रुति गणशिका चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पतले रथारूढो गच्छन् पथि मिलित पतले श्रुति प्रतुर्भावं प्रतिपदम् उपकार्य सदायः स्तुति दुर्भावं प्रतिपदम् उपकारण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे परं ब्रह्मापीठ कुवलय धलोद्बुल्ल नयनो परं ब्रह्मपीठा कुवलय धलोद्बुल्ल नयनो
निवासि नीलाद्रौ निहित चरणो नन्द शिरसि निवासि नीलाद्रौ निहित चरणो चरणो नन्द शिरसि रसानन्दीरादास रस वपुरालिङ्गन शुको रसानन्दे रसवा पुरलिङ्गाना सुखो जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी स्वामी नयन पथगामी भवातु मे न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् यसे राज्यं न सकलकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवाधुम् नयचेहरम्यं सकलजनकाम्यां वरवाधुम् सदा काले काले प्रमाद पतिना गीतचरितो सदा काले काले माधवपतिना गीता चरितो जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे हरात्मं संसारं धृततरं नाचारं सुरपते हरं संसारं धृततरमासारं सुरपते हरात्मं पापानां विदतिम् अपरां यादवपते हरं पापानं विदतिमहरं यादवपते अहो दिने नादे निहित चरणो निश्चितमिदम् दिने नादे निहितचरो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रियतः शुचिः जगन्नाथाष्टकं पुण्यं ये पठेत् प्रियतः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं गच्छति हरे कृष्णा जगन्नाथ अष्टकम की जय श्रील प्रभुपाद की जय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल மீனிங் எத்தனாவது ஸ்டான்ஸா பார்க்கணும் நம்ம हरे कृष्ण மாதாஜி 6th யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி படிக்கணுமா மாதாஜி எஸ் படிங்க மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி நீல தாமரை இதழ்களின் அடுக்குகளை போன்ற அழகிய தலைப்பாகை அணிந்திருக்கும் பரபிரம்மமாகிய பிரபு ஜெகநாதரின் கண்கள் நன்கு மலர்ந்து சிவந்த தாமரை மலரை போன்று விரிந்து பரவசமூட்டுகிறது. நீலச்சல வலையில் வசிக்கும் அவரது பாதார விந்தங்கள் அனந்த தேவனின் தலையிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பகவான் ஜெகநாதர் மாதுரிய ரசத்தில் திளைத்து குளிர்ந்த குளம் போன்று திகழும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் மேனியினை தழுவி பேரானந்தம் அடைகிறார். அத்தகைய ஜெகநாத சுவாமியை காண்பது ஒன்றே எனது வாழ்வின் நோக்கமாகும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நேற்று ஜெகநாதர் தேர்ல வந்தார். தேர்ல ஜெகநாதரை தர்ஷனம் பண்ணோம். ரதாருடோ கச்சன். நேற்று ஜெகநாதர் தேர்ல தர்ஷனம் பண்ணி இன்னைக்கு அவருடைய அலங்கார சிறப்பு மிக மிக ரகசியமான ஒரு விஷயத்த ஆதிசங்கரர் இங்க சொல்றார். ஆக்சுவலா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய வழிபாடு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரகசியமானது. சாஸ்திரங்கள்லயே ரொம்ப ரொம்ப ரகசியமானது. எங்கேயாவது நம்ம ராதாகிருஷ்ணர் கோவில பார்த்துருப்போமா அப்படின்னா கிடையாது. ருக்மணி சத்யபாமாவோட கிருஷ்ணருக்கு நிறைய கோவில் இருக்கு இல்லையா? ருக்மணி சத்யபாமா சமேதரா கிருஷ்ணர் இருப்பார். ஆனா ராதா கிருஷ்ணர் வழிபாடு அப்படிங்கிறதே ரொம்ப ரகசியமானது.
நம்ம சாஸ்திரங்கள்லயும் பாகவதத்திலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னாலோ இல்ல வேற எங்கேயாவது பார்த்தாலோ ராதாராணியோடைய பேர்லாம் எங்கேயும் கிடையாது. ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து அதனால ஒரு குழப்பம், ராதாராணி யாரு அப்படிங்கிறதுல பெரிய குழப்பம் இருக்கு. ஸோ இங்க வந்து ஆதிசங்கரர் வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்றார், ரசானந்தி ராதா ச ரச வபுர் ஆலிங்கன சுபோ அப்படிங்கிறார். வபு அப்படின்னா உடல். அப்போ ஸ்ரீமதி ராதாராணி வேற யாரும் கிடையாது, பகவானுடைய ஆனந்த சக்தி. பகவான் தன்னுடைய ஆனந்தத்தை மொத்த உருவமா ஸ்ரீமத் ராதாராணிய அவரே தன்னை வந்து விரிச்சுக்கிறார். சோ அவங்க சாதாரணமான நம்மள மாதிரி ஒரு ஆண் பெண் கிடையாது. பகவான் பரமபுருஷ பகவான் அவருடைய ஆனந்த சக்தி, ஹலாதிரி சக்தி தான் ஸ்ரீமதி ராதாராணி. சோ அதனால இந்த ரகசியம், எந்த ரகசியம், வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற மிக மிக ரகசியமான விஷயத்த ஆதிசங்கரர் இவ்வளவு அழகா வந்து இந்த ஜெகநாத அஷ்டகத்துல வெளிப்படுத்துறார். அப்பேற்பட்ட ஜெகநாதர் என்ன பண்ணணும், எப்பவுமே நம்ம கண்களுக்கு அவரை மட்டும்தான் நம்ம கண்கள் பார்க்கணும், வேற யாரையும் நம்ம கண்கள் பார்க்க கூடாது. அந்த மாதிரி நம்ம கண்களை நாம வந்து பழக்கணும். பகவானுடைய அழகான ஆனந்தமயமான அந்த ரூபத்தை மட்டுமே நாம தரிசனம் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, தேங்க்யூ. அப்புறம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நேற்று அந்த QR கோடு போட்டு பண்ணோம்னா நிறைய பேர் வந்து கோவில் திருப்பணிக்காக நீங்க வந்து லக்ஷ்மியை வந்து சேர்த்திருக்கீங்க. இது வந்து என்னுடைய சேவை வந்து ஒரு சின்ன அணில் மாதிரி. அணில் எப்படி ராமர் பாலம் கட்டி லங்காக்கு போய் சீதா தேவி அடையிறதுக்கு அந்த அணில் உதவி செய்ததோ, அந்த மாதிரி என்னுடைய அணில் மாதிரி இந்த சின்ன சேவை. உங்களுடைய சேவை ரொம்ப பெரிய சேவை. நீங்க வந்து ஹனுமான் மாதிரி சேவை செய்றீங்க, நான் ஒரு சின்ன அணில் மாதிரி சேவை செய்றேன். ஸோ எனிவே எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. யார் இன்னும் அனுப்ப போறீங்களோ அவங்களுக்கும் சேர்த்து ரொம்ப நன்றி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுக்கு நான் எப்படி இருந்தாலும் சரி, நீங்க எல்லாம் தானே அதை பிராக்டிகலா பண்றீங்க, அதனால எல்லாருக்குமே சரி, எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அதுக்கப்புறம் இல்லங்க மாதாஜி, நாங்கெல்லாம் தான் அணில் மாதிரி, நீங்க தான் ஹனுமான் மாதிரி மாதாஜி. இல்ல எனிவே எப்படியோ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பகவானுக்கு சேவை செஞ்சா சரி. ஓகே மாதாஜி. சோ சொல்லணுமா? மாதாஜி உங்க லைன் கட் ஆகுது. ஓகே மாதாஜி, அந்த QR போர்டுல பார்த்து அனுப்புனா போதுமா மாதாஜி? அந்த QR கோட்ல அதை ஸ்கேன் பண்ணி நீங்க அனுப்பணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, QR போர்டு அனுப்பிட்டா அது ஓகே ஆயிடுங்களா? ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. அது உங்களுக்கு தெரியலன்னா யாரையாவது கேட்டு அனுப்புங்க, எப்படி அனுப்பணும்னு யாரையாவது கேட்டு அனுப்புங்க. அனுப்பிட்டு உங்களோட அட்ரஸ், போன் நம்பர் அதையும் வந்து அந்த குரூப்ல போட்டு விட்டுருங்க. அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்டும் போட்டு விடுங்க. யார்ட்டையாவது தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட சொல்லி இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டு உங்க அட்ரஸ், போன் நம்பர் அனுப்பிட்டீங்கன்னா ரசீது போட்டு கொடுத்துருங்க. ரசீது இல்லாம யார் யாருக்கு ரசீது வரலையோ தயவு செய்து அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ரசீது வரலன்னா இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ரசீது கண்டிப்பா வந்து வாங்கிக்கணும். ரசீது அப்படிங்கிறது பகவானுடைய பிரசாதம். அது நம்ம பகவானுக்கு தானே கொடுக்குறோம், நமக்கு ரசீதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க. எப்பவுமே ரசீது வாங்கிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. எப்பவுமே டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கணும். நம்மளுடைய டீலிங்ஸ் வந்து எதுலையுமே ஒளிவு மறைவு இருக்கக்கூடாது. கரெக்டா நீங்க பகவானுக்கு கொடுக்குறீங்க, ரசீது வந்துடணும். போன் பே இல்ல மாதாஜி, பிரியா மாதாஜி கிட்ட கொடுத்து அனுப்பி வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி, ஓகே. இனிமேலும் அனுப்ப போறவங்களுக்கும் சேர்த்து எல்லாருக்கும் சேர்த்து ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அப்படின்னாக்க, இந்த புருஷோத்தம மாதம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு, இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இருக்கு இல்லையா? 16ஆம் தேதியோட முடிஞ்சிடும். முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளால யார் யார் இன்னும் வந்து 16 மாலைக்கு வரலையோ அவங்கெல்லாம் இந்த மாசத்துல இருந்து 16 மாலை ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்க. உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணி பிரசாதம் மட்டுமே சாப்பிடுங்க. இந்த மாதிரி சில அதாவது நம்ம ஒரு உறுதியை வந்து இந்த மாசத்துல எடுத்துக்கிட்டு கண்டினியூஸா பண்ணணும். இந்த ஒரு வாரம் மட்டும் இது பண்ணக்கூடாது. இந்த உறுதி எடுத்துக்கிட்டு கண்டினியூஸா நம்ம லைஃப்ல வந்து இதை நாம வந்து கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உறுதியோட தயவு செய்து எல்லாரும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இப்ப நாம பாகவதத்துக்குள்ள போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயம் பதம் 35. சோ யார் பேசிட்டு இருக்கா இப்ப பாகவதத்துல நம்ம கூட? யார் பேசிட்டு இருக்கா? ஆச்சு திடீர்னு மௌனம் ஆயிட்டீங்க. பிரம்மா பேசிட்டு இருக்காங்க. யாரு பகவான் சொன்னது? யாரு பகவான் சொன்னது? இல்ல இல்ல, நான் சொன்னது யாரு? நான்னா நீங்க யாரு? மாதாஜி மமதா சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. மமதா ஆனந்த் மாதாஜியா?
ஸோ எல்லாரும் மம்தா மாதாஜிக்கு ஒரு ஹரி போல் சொல்லுங்க. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. நீங்க தான் லைன்ல இருக்கீங்க. பிரம்மா மைத்ரேயர்லாம் கிடையாது. யாரு இப்ப நம்மள்ட்ட நேரடியா பேசிட்டு இருக்கா? பகவான் தான் பேசிட்டு இருக்கார். சோ பிரம்மாவோட பிரார்த்தனைக்கு பகவான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கார். பதம் 35. ருஷிம் ஆத்யம் ந பத்னாதி பாபீயாம் ஸ்வாம் ரஜோ குணக என் மனோமயி நிர்பந்தம் பிரஜாக சம்ஸ்ருஜதோபிதே. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் தேவத்ராச பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ல பிரபுபாத் கி ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. நீரே ஆதி ரிஷியாவீர். உமது உள்ளம் எப்பொழுதும் என் மீது கட்டுண்டு இருப்பதனால் நீர் பல்வேறு வகையான பிரஜைகளை உற்பத்தி செய்யும் தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் ஒழுக குறைவான பேராசை குணமானது ரஜோகுணம் உண்மை அத்துமீறி கொண்டு வளர்வது இல்லை. சோ பகவான் பிரம்மாவுக்கு ஒரு இதுவும் சொல்ற, சோ கவலைப்படாத, உனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை வராது அப்படின்னு நீங்க சொல்ற. மீனா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மத்தவங்க தயவு செய்து மீட் பண்ணிக்கோங்க. இதே உறுதி பிரம்மதேவருக்கு 2ஆம் காண்டம் 9வது அத்தியாயம் 36வது ஸ்லோகத்திலும் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு பகவானின் கருணையினை பெற்றவராதில்லைனா பிரம்மாவின் திட்டங்களும் ஏற்பாடுகளும் குற்றமற்றவையாகும். 10வது காண்டத்தில் உள்ளது போல் பிரம்மதேவர் சில வேளைகளில் குழப்பமற்றவராக காணப்படினும் அக்குழப்பமானது அகச்சக்தியின் செயலை கண்டதினாலேயாம். அதுவும் கூட உன்னத தொண்டில் அவருடைய அடுத்த கட்டம் வளர்ச்சிக்குரியதே ஆகும். அர்ஜுனனும் இதே போன்று குழப்பமுற்றவனாகவே காணப்பட்டார். பகவானின் தூய பக்தர்களுக்கு ஏற்படும் இது போன்ற குழப்பங்கள் எல்லாம் பகவானை பற்றிய அறிவில் அவர்கள் மேலும் வளர்ச்சி அடைவதற்கு உரியவனா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ அகிலா மாதாஜி அன்னைக்கு அந்த கேள்வி கேட்டாங்க. பிரம்மா பகவான் கிருஷ்ணராவே பார்த்தும் எதுக்காக அவர் பிருந்தாவனத்துல அந்த தவறு செய்தார் அப்படின்னு சொல்லி பிரம்ம விமோகன லீலா பார்த்தோம். ஸோ பிரபுபாத் அதுக்கு இங்க விளக்கம் கொடுக்குறார். என்ன சொல்றார்? பகவத் பக்தர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய குழப்பம் அவங்க ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடைகிறதுக்கு அவங்களுக்கு உதவி செய்யுது. ஸோ பகவத் பக்தர்கள் குழப்பம் அடைஞ்சாலும் அப்புறம் என்ன ஆயிடுறாங்க? தெளிவாயிடுறாங்க. அசுரர்கள் அந்த தெளிவை அடையிறதே கிடையாது. சோ பிரகலாதருக்கு நரசிம்மரை பார்த்த உடனே ஆஹா என்னுடைய பகவான் இங்க வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஆனந்தமா இருந்தது. ஆனா ஹிரண்யகசிபுவுக்கு எப்படி இருந்தது? பகவானை நேர பார்த்தும் அவனுக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லை. இது என்னது? இது என்ன உருவம்? இது 84 லட்சம் ஜீவராசிகள்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஜீவராசியை நான் பார்த்ததே இல்லையே அப்படிலாம் அவர் யோசிக்கிறார். நான் தானே எல்லாரையும் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன், இந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்தை நான் பார்த்ததே இல்லையே, இது என்ன உருவம் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு குழப்பமா இருக்கு. அந்த குழப்பத்துல இருந்து அவரால் மீண்டு வரவே முடியல. சோ அதனால அசுரர்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் இதான் வித்தியாசம். அதுவும் பகவான் தன்னுடைய லீலைகளுக்காக பக்தர்களை சில சமயத்துல குழப்பத்திலையும் ஆழ்த்துறார். ஞாதோகம் பவதாத்வத்ய துர்விக்ஞேயோபிதேஹினாம் என் மாம் துவம் மன்யசே யுக்தம் பூதேந்திரிய குணாத்மபிஹி. ஏதேனும் தலையால் கட்டுண்ட ஆத்மா என்னை அறிவதற்கு இயலாது. ஆயினும் நீர் எம்மை அறிந்து கொண்டதற்கு காரணம் நான் எந்தவித ஜடப்பொருளும் அன்று. அதிலும் குறிப்பாக நான் பஞ்சபூதங்களினாலும் 3 நுண்மை பொருட்களாலும் ஆக்கப்பட்டவன் இல்லை என்பதை நீர் அறிந்து கொண்டதினாலேயாம். சோ நம்முடைய உடல் அப்படிங்கிறது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, மனம், புத்தி, அகங்காரம் அப்படிங்கிற இந்த பஞ்சபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் 3 சூட்சம அந்த புலன்களால சூட்சம பொருட்களால ஆனது. ஆனா பகவான் சச்சிதானந்த விக்கிரக, அவர் இந்த ஜடப்படைப்பு கிடையாது. இது பிரம்மாவுக்கு ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சது. அதனால அவர் பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டார். மம்தா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? இந்த பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பூரண உண்மையாகிய இறைவனை பற்றிய அறிவு என்பது ஜட தோற்றத்தினை புறக்கணித்தல் என்பதை முக்கியமாக கொள்ளவில்லை. மாறாக ஆன்மீக தோற்றத்தினை அது உள்ள நிலையிலேயே புரிந்து கொள்வதாகும். ஜட தோற்றத்தினை உருவத்தை வைத்து புரிந்து கொள்கிறோம் என்பதனால் ஆன்மீக தோற்றம் உருவமற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்பது ஆன்மீகத்திற்கு எதிர்மறையான உலகியல் கருத்தாகும். உண்மையான ஆன்மீக கருத்து என்னவென்றால், ஆன்மீக உருவம் ஜட உருவம் அன்று. பிரம்மதேவனும் பகவானின் நித்திய வடிவத்தினை இவ்வழியிலேதான் போற்றுகிறார். முழுமுதற் கடவுளும் பிரம்மதேவரின்
ஆன்மீக கருத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கிறார். கிருஷ்ணரின் உடல் மனித வடிவில் இருந்ததினால் அது உலகியல் தன்மையானது என்னும் கருத்தை பகவான் கீதையில் வன்மையாக கண்டிக்கிறார். பகவான் தம்மை பல்வேறு ஆன்மீக வடிவங்களில் வெளிப்படச் செய்யலாம். அதனால் அவர் ஜடத்தினால் கட்டப்பெற்றவரோ அல்லது உடலிற்கும் ஆத்மாவிற்கும் வித்தியாசம் உடையவரோ அல்லர். பகவானின் ஆன்மீக வடிவினை இவ்வழியிலேதான் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ எந்த ஸ்லோகத்துல பகவத்கீதையில பகவான் இதை கண்டிக்கிறார்? இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு மனித உடல்ல வரும்போது தன்னை வந்து புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார்? மம்தா மாதாஜி ஆன்சர் சொல்றீங்க, ஆனா மியூட்ல இருக்கீங்க. அவஜானந்தி மாமூடா. வெரி குட். ஃபுல் ஸ்லோகம் சொல்லுங்க மாதாஜி. மறந்து போயிட்டோம் மாதாஜி. அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷிம் தனுமாஸ்ரிதம் பரம்பாவம் அஜானந்தோ மமபூத மகேஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்றார். சோ முட்டாள்கள் தான் என்னுடைய உயர்ந்த ஆளுமை தன்மையை புரிஞ்சுக்காம நான் வந்து மனித உருவில தோன்றும் போது என்னையும் ஒரு சாதாரண மனிதரா நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றார். சோ அதனால பகவானுடைய ரூபம் எந்த விதத்துல வெளிப்பட்டாலும் அந்த ரூபம் உன்னதமானது, தெய்வீகமானது. தனபாகியம் மாதாஜி, திரும்ப திரும்ப நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க. சோ தயவு செய்து நீங்க அன்மியூட் பண்ணாதீங்க, போனையே தொடாதீங்க, படிக்கும்போது மட்டும் அன்மியூட் பண்ணா போதும். துப்யம் மத் விகி விசிகித்சாயாமாத்மா மே தர்ஷிதோபிஹி நானேன சலிலே மூலம் புஷ்கரஸ்ய விசின்வதக. நீவிர் பிறந்த தாமரை மலரின் தண்டிற்கு ஆதாரமான இடம் ஒன்று இருக்கிறதா என்று அறிய தண்டின் நாளத்தின் வழியே உட்புகுந்து சென்று உம்மால் எதையும் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை. அதே சமயம் நான் எனது வடிவத்தினை உமக்கு உள்ளிருந்து வெளிப்படுத்துவேன். சோ பகவானுடைய ரூபத்தை அவரால பார்க்க முடியல, ஏன்னா பிரம்மாண்டமான ரூபம். கர்ப்பதோசாயி விஷ்ணு வந்து அவருடைய ரூபம் சின்ன ரூபம் எல்லாம் கிடையாது, மிக பிரம்மாண்டமான ரூபம். சோ பிரம்மா என்ன முயற்சி பண்ணியும் அந்த தாமரை தண்டு எங்கிருந்து வந்தது அப்படிங்கறது அவரால கண்டுபிடிக்கவே முடியல. ஆனா பகவானுடைய கருணையினால உள்ளிருந்து வெளிப்படுத்துவேன். சோ இதுதான் வந்து ஆன்மீகத்தினுடைய ரகசியம். பகவான் என்ன செய்யறார்? தன்னுடைய பக்தனுக்கு அவருக்குள்ள இருந்து அந்த ஞானத்தை அவர் கொடுக்கிறார். ஹேமமாலினி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு ஜெய். முழுமுதற் கடவுளை உணர்வது என்பது அவரது கருணையினாலே தான் முடியும். மன யூகத்தினாலோ அல்லது ஐம்புலன்களின் உதவியினாலோ அறிய முடியாது. முழுமுதற் கடவுளின் உணர்தலை ஜட புலன்களினால் அணுக முடியாது. பயபக்தியுடன் செய்யும் பக்தி தொண்டை மெச்சி அவர் நம்முன் தம்மை வெளிப்படுத்தும் பொழுது நாம் அவரை போற்றி துதிக்க முடியும். முழுமுதற் கடவுளின் மீதான அன்பினால் மட்டுமே அவரை அடைய முடியுமே அன்றி வேற்றாலும் அடைய முடியாது. ஊன கண்களை கொண்டு முழுமுதற் கடவுளை காண முடியாது. முழுமுதற் கடவுளின் மீதான அன்பு என்னும் மையினை பூசி ஆன்மீக கண்கள் திறக்க பெற்றால் அவற்றின் மூலம் நமது அகத்தினுள்ளே அவரை காண முடியும். ஒருவனது ஆன்மீக கண்களை லௌகிக அழுக்கு மூடியிருக்கும் வரை அவனால் பகவானை காண முடியாது. அவ்வழுக்கு பக்தி தொண்டின் மூலம் நீங்கும் பொழுது சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி அவனால் பகவானை காண முடியும். பிரம்மதேவர் தாமரை தன் அடிவேரனை காண செய்ய முயற்சி தோல்வியடைந்து, ஆனால் அவரது தவத்திலும் பக்தியிலும் பகவான் திருப்தி அடைந்த பொழுது பிரம்மதேவரின் புறமுயற்சி எதுவுமின்றியே பகவான் தம்மை அவர் உள்ளத்தில் வெளிப்படுத்தி காட்டினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரம்ம சம்ஹிதால இந்த ஸ்லோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரம்ம சொல்றார், பிரேமாஞ்சன சுரித பக்தி விலோச்சனேன சந்த சதைவ ஹிருதயேஷு விலோகயந்தி யம் ஷாம சுந்தரமசிந்த்ய குணஸ்வரூபம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. சோ யார் வந்து அந்த பிரேமையை வளர்த்திருக்காங்களோ, பகவத் பிரேமையை யார் வளர்த்திருக்காங்களோ அவங்களுடைய இதயத்துல பகவான் தன்னை ஷியாம சுந்தரரா அவருடைய மூல ரூபத்தை வந்து வெளிப்படுத்துறார். சோ அந்த ரூபத்துல அவங்க எப்பவுமே பகவானை வந்து அவங்க வந்து உள்ள தரிசனம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. எல்லாருடைய இதயத்திலயும் பகவான் பரமாத்மாவா இருக்காரு, அது வேற விஷயம். ஆனா கிருஷ்ணராவே யாருடைய இதயத்துல இருக்க, யார் வந்து அந்த மாதிரி பிரேமையை வளர்த்துட்டு இருக்காங்களோ, பகவான் மேல தூய அன்பு யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்குள்ள பகவான் எப்பவுமே இந்த ஷியாம சுந்தர ரூபத்துல அவங்களுக்கு இருக்கார். சோ அந்த மாதிரி பகவான் தன்னை வந்து அந்த பக்தர்கள்ட்ட வெளிப்படுத்துறார். எச்சகர்தாங்க மத் சூத்ரம் மத் கதாப்யுதாங்கிதம் யத்வா தபசிதே நிஷ்டா ச ஏஷ மத் அனுகிரஹ
ஓ பிரம்மதேவரே, மனவாசகம் கடந்த எனது செயல்களை நீர் போற்றி புகழ்ந்த பிரார்த்தனைகள், என்னை அறிந்து கொள்வதற்காக நீர் செய்த தவங்கள், என் மீது நீர் கொண்ட நம்பிக்கை, இவை அனைத்தும் எனது அளவற்ற கருணையாக கருதப்படுதல் வேண்டும். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது. நாம ஜபம் பண்றோம், நாம பாகவதம் படிக்கிறோம், நாம பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணி பிரசாதம் சாப்பிடுறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. இது எதனால நடக்குது? பகவானுடைய கருணையினால நடக்குது. நம்முடைய எந்த செயலுமே சரி, பகவானுடைய கருணை இல்லைன்னா அது செய்யவே முடியாது நம்மளால. ஏன்னா இந்த கலியுகத்துல நம்ம பிறந்திருக்கிறது ஒரு விதத்துல பாக்கியம், ஒரு விதத்துல ரொம்ப துர்பாக்கியம். பகவானுடைய பக்தியை ஏற்றுக்கிட்டதுனால பாக்கியம். கலியுகத்தை பத்தி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, கலேர்தோஷ நிதேராஜன் அஸ்திஹி ஏகோ மகான் குணை கீர்த்தனா தேவம் கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் ரஜேத் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது கலியுகம் அப்படிங்கிறது தோஷங்களுடைய கடல். கலேர் தோஷ நிதேராஜன், இந்த தோஷக்கடல், தோஷ நிதி அப்படிங்கிற, நம்ம என்னமோ வைப்பு நிதி, அந்த நிதி, இந்த நிதின்னு பார்ப்போம்ல. பாகவதம் என்ன சொல்றது? கலேர் தோஷ நிதி. இது குற்றக்கடல், குற்ற களஞ்சியம், தோஷ நிதேர். அப்போ அந்த அரசர்கிட்ட சொல்றார், ஏகோ அஸ்திஹி மகான் குணை. ஏகன ஒண்ணு இல்லையா? ஒரே ஒரு மிகச்சிறந்த குணம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, கீர்த்தனா தேவம் கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் ரஜே. பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் மட்டுமே இந்த கலியுகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சிறந்த விஷயம். அந்த விதத்துல அதை ஏத்துக்கிட்டவங்க மிகச்சிறந்த பாக்கியசாலிகள். ஆனா அந்த கருணை கூட நமக்கு எதனால கிடைச்சது? சைத்தன்ய மகாபிரபுனால கிடைச்சது. அவருடைய கருணையினால, 6 கோஸ்வாமிகளுடைய கருணையினால, ஆச்சாரிய பரம்பரையினுடைய கருணையினால, சில பிரபுபாதருடைய கருணையினால, பிரபுபாதருடைய சிஷியர்களுடைய கருணையினால நாம இன்னைக்கு இதை பயிற்சி பண்றோம். சோ நான் பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சா அது முட்டாள்தனம். சோ பகவானே சொல்ற, நீ பண்ணதெல்லாம் என்னுடைய கருணையினால தான் அப்படின்னு சொல்ற. சத்யா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா பொருளுரை? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே படிக்கிறேன். கிருஷ்ணன். மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளில் வழங்கிய ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பொருளுரை. ஒரு உயிர் பொருளான மனிதன் பகவானுக்கு மிக உயர்ந்த அன்பு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பும் பொழுது அவனுக்கு பகவான் சைத்தன்ய குரு அல்லது ஆன்மீக குருவாக அவனுக்கு பகவான் சைத்திய குரு அல்லது ஆன்மீக குருவாக அவனது அகத்தில் இருந்து கொண்டு அவனுக்கு பல வழிகளில் உதவி செய்கிறார். அதனால் அப்பக்தன் உலகியல் கணிப்புகளை எல்லாம் தாண்டி பல அற்புத செயல்களை செய்யக்கூடியவனாகின்றான். பகவானின் கருணையினால் ஒன்று மறியாதவன் கூட உயர்ந்த ஆன்மீக நிறைவுடைய பிரார்த்தனைகளை ஏற்றக்கூடியவனாகின்றான். இது போன்ற ஆன்மீக நிறைவினை பௌதிக தன்மைகளால் வரையறைக்கு உட்படுத்தி விட முடியாது. ஆனால் ஒருவனது பக்தி தொண்டு செய்வதற்கான தளராத முயற்சியின் மூலம் அது மென்மேலும் வளர்ச்சியடையவே செய்கிறது. ஆன்மீக நிறைவிற்கு சுயமுயற்சி மட்டுமே ஒரு தகுதியாகும். உலகியல் செல்வங்கள் அல்லது அவனிடம் உள்ள கல்வி அறிவு போன்றவையெல்லாம் கருத்தில் கொள்ளப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்திக்கு மட்டும் எந்த ஒரு பவுண்டரியும் கிடையாது, எந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷனும் தேவையில்லை. நான் படிச்சிருக்கணும், நான் பணக்காரனா இருக்கணும், நான் ஆணா இருக்கணும், பெண்ணா இருக்கணும், எனக்கு உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணும், எந்த ஒரு தகுதியுமே தேவையில்லை. இந்த உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் தகுதி தேவை இல்லையா? இப்பெல்லாம் எல்கேஜிக்கு அட்மிஷனுக்கே ஒரு இன்டர்வியூ வச்சு அவங்கள சேர்த்துக்கிறாங்க. இந்த குழந்தை என்ன மாதிரி பேசுது, என்ன மாதிரி இருக்கு, அதெல்லாம் பார்த்து சேர்த்துக்கிறாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரு தகுதி வேணும். ஆனா பக்திக்கு தகுதி என்ன? நம்பிக்கை. சோ அந்த நம்பிக்கை இருந்தா போதும். அந்த நம்பிக்கை இருந்தா பகவான் அடையணும், பகவான் மேல நம்ம பக்தி செலுத்தணும், அவருக்கு சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆர்வம், நம்பிக்கை, இந்த ரெண்டும் தான் நமக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரே தகுதி. இதெல்லாம் பகவான் கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்திய குருநாதன் மாதாஜி. சைத்திய குரு அப்படின்னாக்க வெளியில ஆன்மீக குருவா பகவான் இருக்கார். வெளியில ஆன்மீக குருவா பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவா ஒரு நபரை நம்ம பாக்குறோம். யாரை நம்ம ஆன்மீக குருவா ஏத்துக்கிறோமோ இல்லையா, அந்த ஆன்மீக குரு பகவானுடைய பிரதிநிதி. ஆனா அதே அந்த குரு சைத்திய குருவா நமக்கு உள்ள இருக்க, நமக்கு இதயத்துக்குள்ள இருந்து குரு நம்மள வழி நடத்துறார். சோ ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கும் போது, அவருடைய கட்டளைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது, குரு அப்படிங்கிறதுல பல பிரிவுகள் இருக்காங்க. பிரத்யக்ஷ வர்த்தமான குரு அப்படின்னு ஒரு குரு. அவர் யார் அப்படின்னாக்க, முதல்ல யார் நமக்கு இஸ்கானை நோக்கி கை காட்டுறாங்களோ, நீங்க போ அப்படின்னு சொல்றாங்க, அவங்களும் ஒரு குரு தான். இங்க வா,
நான் இங்க போறேன், நல்லா இருக்கு. இல்ல ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் நமக்கு யார் ஜெபம் பண்ண சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ முதல்ல அவங்களும் ஒரு குரு. அதுக்கப்புறம் சிக்ஷா குரு. சிக்ஷா குரு அப்படின்னாக்க நமக்கு பக்தி பத்தின நுணுக்கங்களை எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறவங்க சிக்ஷா குரு. அப்போ அந்த சிக்ஷா குரு நம்மள யார்கிட்ட கொண்டு போறார்? தீக்ஷா குரு கிட்ட கொண்டு போறார். தீக்ஷா குரு அப்படிங்கிறவர் சிக்ஷா குருவும் கூட, ரெண்டுமே அவர் தான். சிக்ஷா குருவும் அவர் தான், தீக்ஷா குருவும் அவர் தான். இதுல என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, சிக்ஷா குரு பல சிக்ஷா குருக்கள் இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு. நான் இப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்க, பூக்கட்ட ஒருத்தட்ட கத்துக்கிட்டேன், சமையல் பண்ண ஒருத்தங்க கிட்ட கத்துக்கிட்டேன், படிக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒருத்தட்ட கத்துக்கிட்டேன், எப்படி ஒரு ஸ்லோகத்தை விளக்குறது அப்படிங்கிறத ஒருத்தர்கிட்ட கத்துக்கிட்டேன். எனக்கு இந்த மாதிரி பல சிக்ஷா குருக்கள் இருக்காங்க. இன்னை வரைக்கும் எனக்கு வர சந்தேகங்களை தீர்த்து வைக்கிறவங்க இருக்காங்க. ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டா அவங்க எனக்கு அதை அழகா விளக்கி சொல்லி கொடுப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி எனக்கு வழிகாட்டினவங்க அப்படிங்கிறவங்க பல பேர் இருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் என்னுடைய சிக்ஷா குருக்கள். ஆனா என்னுடைய தீக்ஷா குரு ஒருத்தர் தான். தீட்சை அப்படிங்கிறது ஒருத்தர்கிட்ட மட்டும்தான். சிக்ஷா குரு எத்தனை பேர் வேணா இருக்கலாம், எத்தனை சிக்ஷா குருக்கள் வேணா நமக்கு இருக்கலாம். ஆனா தீக்ஷா குரு ஒரே ஒருத்தர் தான். அந்த ஒருத்தட்ட தீட்சை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் இன்னும் கிடையாது, நான் தீட்சையெல்லாம் திருப்பி கொடுத்துட போறேன் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. டைவர்ஸ் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இது என்னது? அப்பா அந்த மகன் உறவு, தாய் தந்தை அந்த உறவு, குருவுக்கு நமக்கும் இருக்கிற உறவு. நாம குருவுடைய குழந்தைகள். இதுல எப்படி நீங்க டைவர்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது. இதான் கணவன் மனைவிக்கே டைவர்ஸ் கிடையாது, ஆனா டைவர்ஸ் பண்றாங்க. ஆனா குரு சிஷ்ய உறவுல அந்த பிரிவுங்கிறதே கிடையவே கிடையாது. எப்பவுமே நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். சோ அதே நம்ம ஏத்துக்கிறதுக்கு, அந்த குருவை ஏத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு உந்துதலை கொடுக்கிறவர் உள்ள இருக்கிற சைத்திய குரு. சோ அதனால அந்த குரு அவர் உள்ள இருந்து நமக்கு அந்த இன்டென்ஷன் கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன செய்யணும்? அதை உடனே அதை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணும். அந்த ஹேங்கரிங் உள்ள இருக்கணும். நான் எப்படி தீட்சை வாங்கணும், தீட்சை வாங்கணும், தீட்சை வாங்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உறுதி மனசுல இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா நமக்கு எல்லா தடைகளையும் மீறி நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? அதை நம்மளால அடைய முடியும். தடையெல்லாம் பெருசு பண்ணோம் அப்படின்னா முடியவே முடியாது. சோ பிரகலாதர் நினைச்சிருந்தார் அப்படின்னாக்க, நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரகலாதருடைய சரித்திரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப அதிசயம். பிரகலாதர் அவங்க அம்மாவோட வயத்துல இருக்க, கையாதோட வயத்துல இருக்க. அவர் பார்க்கவே இல்லை நாரதரை. பார்த்தாரா பிரகலாதர் நாரதரை பார்த்திருக்காரா? பார்க்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பயாவது கேட்டிருக்கோமா பிரகலாதர் நாரதர் பார்த்தார் அப்படின்னு எங்கேயாவது கேட்டோமா? கேட்கவே இல்லை. சோ கடைசியில ஹிரண்யகசிபு வதமெல்லாம் முடிஞ்சுதான் நாரதரே அவர் தரிசனம் பண்றார். சோ அவருடைய குருவை அவர் பார்க்கவே இல்லை. கேட்ட என்ன பண்றார்? தன்னுடைய ஆன்மீக குரு மேல இவ்வளவு ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வச்சு அவருடைய அந்த உபதேசங்களை கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்றார். நெருப்புல போட்டா என்ன, இதுல சமுத்திரத்துல போட்டா என்ன, விஷம் கொடுத்தா என்ன, என்ன பண்ணா என்ன, என்னுடைய ஆன்மீக குருடைய உபதேசம் தான் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதை ஃபாலோ பண்ணார். சோ அப்போ பகவான் தான் சைத்திய குருவா உள்ள இருந்து என்ன பண்றார்? வழி நடத்துறார். அதனால ஆன்மீக குரு அப்படிங்கிறவர் ஒருத்தர் தான். ஆன்மீக குரு அப்படிங்கிறவர் யாரு? ஒருத்தர் தான். இஸ்கானை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எல்லாருக்கும் சிக்ஷா குருவா இருக்கார். சில பேருக்கு அவர் தீக்ஷா குருவாவும் இருந்தார். ஆனா இப்போ நமக்கு அந்த பாக்கியம் கிடையாது. ஏன்னா பிரபுபாதர் இப்போ நம்ம கூட இல்லை. அதனால நம்ம அவர்கிட்ட தீட்சையெல்லாம் வாங்க முடியாது. அப்போ சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க, குரு அப்படிங்கிறவர் நம்ம முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரா இருக்கணும். இப்போ நிறைய ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேரும் இப்போ பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்றாங்க. இஸ்கான்கிற பேரை அவங்க உபயோகப்படுத்த முடியாது, ஹரே கிருஷ்ணங்கிற பேர்ல பண்றாங்க. அவங்க பிரபுபாதர் தான் தீட்சை கொடுக்குறார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பண்றாங்க. அது ஏத்துக்கக்கூடியது கிடையாது. அதனால நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கிட்ட போய் மாட்டிக்க கூடாது. சோ அது சாஸ்திரத்துக்கு முரணானது. அது பெரிய டிபேட் நடந்துட்டு இருக்கு, நம்ம அதுக்குள்ள போக வேண்டாம். ஆனா நமக்கு தேவை, நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க, நமக்கு ஒரு நபர், பிரபுபாதருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஒருத்தர், அவரை நாம குருவா ஏத்துக்கணும். ஓகேவா? குரு அப்படிங்கிற டாபிக் மிகப்பெரிய டாபிக். அதுல ஓரளவுக்கு நம்ம இன்னைக்கு இதை பார்த்தோம், ஒரு சந்தேகம் நீங்க கேட்டதுனால. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रीतोऽहम् अस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया यत् अस्तौषीत् குணமயம் நிர்குணம் மானுவர்ணயன். லோகாயதவாதிகளுக்கு லோகாயதமாக தோன்றும் எனது உன்னத குணங்களின் மூலம் நீர் என்னை விளக்கியது கண்டு நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
உமது செயல்களினால் அனைத்து உலகங்களிலும் நான் புகழப்பட வேண்டும் என்னும் உமது விருப்பத்திற்கு எனது எல்லா ஆசைகளும் உரியதாகும். சோ பத்ரம் தே அஸ்து பத்ரம் தே. பகவான் ஆசீர்வாதம் பண்றார். நெக்ஸ்ட் மீனா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? எம் மீனா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளரை தந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பிரம்மதேவரை போன்ற தூய பக்தரோ அல்லது அவரது சீட பரம்பரையில் வந்த பக்தரோ பகவானின் புகழானது இப்பிரபஞ்சம் முழுதுமான எல்லா உலகங்களிலும் எல்லா உயிர்களிடத்தும் பரவ வேண்டும் என்றே எப்பொழுதும் விரும்புகிறார்கள். அவ்வக்தனின் அவ்விருப்பமானது பகவானது ஆசையினை எப்பொழுதும் கொண்டிருக்கிறது. மாயாவாதி சில வேளைகளில் பௌதிக நன்மைகளின் உருவமாக முழுமுதற் கடவுளான நாராயணரை கருதி அவரது கருணையினை வேண்டி வழிபடுகிறான். ஆனால் இது போன்ற பிரார்த்தனைகள் பகவானை திருப்திப்படுத்துவது இல்லை. ஏனென்றால் அவன் பகவானது உண்மையான உன்னத குணங்களை புகழ்வதில்லை என்பதே காரணமாகும். உயிர்கள் எல்லோர்களிடத்தும் பகவான் மிகவும் அன்பு உடையவராக விளங்கிய போதிலும் நமது தூய பக்தர்களிடம் அளவு கடந்த அன்புடையவராக இருக்கிறார். குணமயம் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் வார்த்தை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். ஏனெனில் அது பகவான் கொண்டிருக்கும் மன வாசக கடந்த குணங்களை குறிப்பிடுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. போன ஸ்லோகத்திலையும் பொருளுரையில பிரபுபாதே தான் சொன்னார். பக்தன் நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய சாதனைகளை செய்யறதுக்கு பகவானுடைய கருணை தான் காரணம். அந்த பக்தன் எப்பவுமே என்ன ஆசைப்படுறான்? பகவானுடைய புகழ் எல்லா இடத்துலையும் பரப்பப்படணும், பேசப்படணும். அதனால அந்த பிரச்சாரம் அப்படிங்கிறது பகவானுக்கு மிக மிக பிரியமான ஒரு விஷயம். அந்த பிரச்சாரத்தை யார் செய்யறாங்களோ அவங்க பகவானுக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். அது பகவானுடைய கருணையினால அவங்களுக்கு நடக்குது. ஏதேன புமான் நித்யம் ஸ்வா சோஸ்திரேன மாம் பஜேத் தஸ்யாஷு சம்பிரசீதேயாம் சர்வ காமவரேஸ்வரக. பிரம்மதேவரை போன்று எந்த ஒரு மனிதனும் என்னை வணங்கினால் நான் அவனது அனைத்து விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றுவேன். நானே அனைத்து வரங்களுக்கும் தலைமையாவேன். வரதராஜனா பகவான் பக்தர் இல்லையா? வரதராஜன் வரம் அளிக்கக்கூடிய அவரை மாதிரி வேற யாருமே கிடையாது. வரம் கொடுக்கறதுக்கு நிகராக அவரை மாதிரி யாருமே கிடையாது. நம்மளுடைய பிரார்த்தனை உண்மையா இருக்குது அப்படின்னா பகவானுக்கு அவருடைய கருணையை கொடுப்பார். ஆனா மாயாவாதிகள் பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணி ஒரு பௌதிக நன்மை அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த பிரார்த்தனைகளுக்கும் பகவான் செவி சாய்ப்பார். ஆனா பகவான் சந்தோஷப்பட மாட்டார். ஆனா யார் தூய்மையா பகவானுக்கு சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியும். சித்ரா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. பொருளுரை தந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். தமது புலனுணர்ச்சியை நிறைவேற்ற விரும்பும் எந்த ஒரு மனிதனாலும் பிரம்மதேவர் செய்த பிரார்த்தனையை செய்துவிட முடியாது. பகவானை அவருக்குரிய தொண்டின் மூலம் திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைப்பவனால் மட்டுமே அப்பிரார்த்தனைகளை செய்ய முடியும். பகவான் உன்னத அன்பு தொண்டுடன் தொடர்புடைய அனைத்து விருப்பங்களையும் நிச்சயம் நிறைவேற்றுவார். ஆனால் பக்தர் அல்லாதார் அவரை மிகச்சிறந்த முறையில் பிரார்த்தித்தாலும் அவர்களின் சபல எண்ணங்களை அவர் ஒரு நாளும் நிறைவேற்ற மாட்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். பகவானுடைய உண்மையான கருணை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கான நமது விருப்பங்களை பகவான் நிறைவேற்றுறது தான் அவருடைய உண்மையான கருணை. பௌதிகமா நம்ம எவ்வளவு வேணா ஆசைப்படலாம். அது பகவானுடைய விருப்பம். அவர் வரம் கொடுத்தா கொடுக்கலாம், கொடுக்காம போனா போலாம். பகவத்கீதையிலே பகவான் சொல்றார், அனன்யாஸ் சிந்தயந்தோ மாம் யே ஜனா பர்யுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யகம் அப்படின்னு சொல்றார். அந்த யோகக்ஷேமம் வஹாம்யகம் எடுத்துக்கிட்டு முதல் லைனை விட்டுறக்கூடாது. முதல் லைன் என்ன? அனன்யாஸ் சிந்தயந்தோமா. அது பண்ணாதான் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யகம். நான் அனன்யா சிந்தெல்லாம் பண்ண மாட்டேன், என்னுடைய சிந்தையெல்லாம் வேற எங்கேயாவது இருக்கும், ஆனா பகவானுடைய யோகக்ஷேமத்தை அவர் தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா அது நடக்கிற காரியம் கிடையாது. அப்படின்னு கொடுக்குறாரு பகவான். என்ன கடவுளை நம்புறவங்களுக்கு மட்டுமா? நம்பாதவங்க கூட தான் எல்லா வசதிகளோடையும் இருக்காங்க. ஆனா அது பகவானை திருப்திப்படுத்துறது கிடையாது. இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பூர்த்தேன தபசா யஜ்ஞைர் யோக சமாதினா ராந்தம் நிஹி ஸ்ரேயசம் பும்சாம் மத் பிரீதி தத்வவின்மதம்.
மரபு வழியே செய்யப்பட்டு வரும் நற்செயல்களின் இறுதி லட்சியம் தவங்கள், வேள்விகள், தானங்கள், யோகங்கள் மற்றும் சமாதி நிலைகள் எல்லாம் எனது திருப்திக்காக தொழுது செய்யப்படவன என்பது தேர்ந்த ஞானிகளின் கருத்தாகும். சார்பு குரு சாஸ்திரம் அப்படி ரெஃபர் பண்றாரு பாருங்க பகவான். ஹேமலதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதைக்கு ஜெய். பொருளுரை. மனித சமுதாயத்தில் மரபு வழியாக செய்யப்படும் புண்ணிய செயல்கள் அநேகம் இருக்கின்றன. அவை பொதுநல பண்பு, வள்ளல் தன்மை, தேசியம், சர்வதேசியம், தானம், வேள்வி, தவம் மற்றும் சமாதி நிலையில் தியானித்தல் போன்றவையாகும். இவை அனைத்தையும் முழுமுதற் கடவுளின் திருப்திக்கு இட்டு செல்லும் பொழுது மட்டுமே முற்றிலும் பயனளிக்கக்கூடியவையாகும். இச்செயலின் நிறைவும் அது சமூக, அரசியல், சமயம் அல்லது பொதுநல சேவை போன்ற எதுவாக இருப்பினும் பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்துபவையாக இருத்தல் வேண்டும். பகவானின் பக்தன் இந்த வெற்றி ரகசியத்தினை நன்கு அறிந்தவனாவான். குருஷேத்திரத்தில் அர்ஜுனனால் இது நிரூபிக்கப்பட்டது. வன்முறையில் பற்றில்லாத அர்ஜுனன் தனது உறவினர்களுடன் போரிட முதலில் விரும்பவில்லை. ஆனால் போரை விரும்பி கிருஷ்ணரே அதற்கான ஏற்பாடுகளை குருஷேத்திரத்தில் செய்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டவுடன் அவன் தனது சுய திருப்தியை விட்டுவிட்டு பகவானின் திருப்திக்காக யுத்தம் செய்தான். இதுதான் அறிவுடையோர் எடுக்கும் சரியான முடிவாகும். ஒருவனது கவனம் அவனது செயல்களின் மூலம் பகவானை திருப்திப்படுத்துவதாகவே இருத்தல் வேண்டும். அது எப்படி செயலாயினும் அச்செயலினால் பகவான் திருப்தி அடைகிறார் என்றால் அது வெற்றியினை அளிக்கும். இவ்வாறு இல்லையேல் அது கால விரயமாகவே கருதப்படும். இதுதான் அனைத்து வேள்விகள், தவம், துறவு, யோக, சமாதி மற்றும் பிற நல்ல புனித செயல்களின் அளவுகோலாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெய் கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது எல்லாமே நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லாமே பகவானுடைய திருப்திக்காகத்தான் செய்யப்படணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருடைய கருத்துமாவும் இருக்கு. ஆனா நாம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்முடைய திருப்திக்காக இதை செய்யறோம், எனக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம இதை செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதான் கர்மிகள்னு சொல்றது. கர்மிகள் அப்படின்னா தங்களுடைய சுய திருப்திக்காக காரியங்களை செய்யறவங்க. ஆனா பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யறவங்க தான் பக்தர்கள். நம்ம கர்மிகள் அப்படிங்கிற அந்த நிலையிலேருந்து யாரா மாறணும்? பக்தர்களா நம்ம மாறணும். பக்தர்கள் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வரணும். அதுக்கு அர்ஜுனன் இங்க உதாரணம் சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர் இல்லையா? குருட்சேத்திர யுத்தத்துல அர்ஜுனன் முதல்ல போர் செய்யறதுக்கு அவருக்கு விருப்பம் இல்லை. அவருடைய அந்த தன்னுடைய சுய நலம் அதுல இருந்தது. ஆனா பகவானுடைய அறிவுரையை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் என்ன பண்ணார்? பகவானுடைய திருப்திக்காக போரிட்டார். அகமாத்மானம் தாத பிரேஷ்டசன் பிரேயசாமபி அதோ மகீரதிம் குர்யாத் தேகாதித் கிருதே பிரியக. தாத இதே வார்த்தை பகவத்கீதையிலையும் பகவான் சொல்றார், அர்ஜுனை பார்த்து சொல்றார். தாத கச்சதி அப்படின்னு சொல்றார். தாத அப்படின்னா ரொம்ப அன்போட நெருக்கமா தன்னுடைய குழந்தையை கூப்பிடுற மாதிரி ஒரு மனோபாவத்துல பகவான் இங்க பேசுறார். ஒவ்வொரு தனிப்பட்டவரிடமும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். அனைவரிடத்தும் நானே பரம இயக்குனரும் மிகவும் அன்புடையவும் நானும் இருக்கிறேன். மக்கள் தவறாக பூத மற்றும் நுண்ணுடல்களின் மேல் பற்றுடையவராய் இருக்கின்றனர். ஆனால் அவர்கள் என் மீது மட்டுமே பற்றுடையவராய் இருத்தல் வேண்டும். இவ்வளவு அழகா பகவான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற. பகவான் மேல மட்டும்தான் பற்று வைக்கணும். மற்ற நம்முடைய உடல், அதுக்கப்புறம் மனம், இது மேலெல்லாம் பற்று வைக்கிறது எந்த விதத்திலையும் நமக்கு நன்மை கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்றார். பெரிய பொருளுரை 2 பேர் அது படிக்கலாம். சாந்தி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? எம் சாந்தி ஒரு பேராகிராஃப் படிங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டு படிங்க. கட்டுப்பட்ட நிலை மற்றும் விடுதலை பெற்ற நிலை என்று இரு நிலைகளிலுமே பகவான் மிகுந்த அன்புடையராகவே விளங்குகிறார். தான் அன்பு செலுத்துவதற்குரிய ஒரே பொருள் பகவான் மட்டுமே என்று அறியாதவன் கட்டுப்பட்ட வாழ்க்கை நிலையுடையோன் ஆவான். பகவான் ஒருவரே உயர்ந்த அன்பு செலுத்துவதற்குரியவராக திகழ்கிறார் என்பதை சரியாக ஒருவன் அறிந்து கொண்டான் என்றால் அவன் விடுதலை பெற்றவனாக கருதப்படுவான். பரமபுருஷ பகவான் வாழும் உயிர்கள் அனைவருக்குமே பாசமிகு பொருளாக இருக்கின்றார் என்று உணரும் படிநிலையினை சார்ந்தே பகவானுடன் ஒருவனுடைய உறவினை அறிந்து கொள்வதற்கு பல படிநிலைகள் இருக்கின்றன. பகவத்கீதையில் 15.7 இதற்கான உண்மை காரணம் மிக தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.
அவைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூதக சனாதனக. உயிர்கள் அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானின் நித்திய பாகங்களே ஆவர். உயிர்வாளி ஆத்மா என்றும் பகவான் பரமாத்மா என்றும் அழைக்கப்படுகின்றார். உயிர்வாளி பிரம்மம் என்றும் பகவான் பரபிரமம் அல்லது பரமேஸ்வரன் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றார். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண தன்னுணர்வு இல்லாத பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் ஜட உலகின் மீது மிகுந்த பற்று வைக்கின்றனர். இம்மிகு பற்று என்னும் கருத்தானது ஒருமுகமாகவும் பரவலாகவும் உடல் முழுவதும் பரவுகிறது. ஒருவன் தனது உடல் மற்றும் அவ்வுடலிலிருந்து விரிவடைந்த குழந்தைகள் மற்றும் உறவினர்கள் மீது வைக்கும் பற்றானது ஓர் உண்மையான உயிர்களின் அடிப்படையில் வளர்க்கப்படுகிறது. உடலிலிருந்து அவ்வுண்மையான உயிர் பிரிந்து சென்ற பிறகு அவன் மிகுந்த அன்பு செலுத்திய அவன் மைத்துனனின் உடல் கூட அவனுக்கு கவர்ச்சி அளிக்காது. ஆகையினால் ஆத்மா மாதாஜி மைந்தன் மைத்துனன் கிடையாது. சரிங்க. அவன் மைந்தனின் உடல் கூட அவனுக்கு கவர்ச்சி அளிக்காது. ஆகையினால் ஆத்மா அல்லது பரமபுருஷரின் நித்திய பாகமே அன்பிற்கு உண்மையான ஆதாரமாகவே அல்ல, உடல் அல்ல, உயிரின் முழுமையான பாகங்களாவே அனைத்து உயிர்களும் இருப்பதினால் பரம உயிரே அனைவரின் பற்றுக்கும் உண்மையின் அடிப்படையாக விளங்குகிறது. அனைவரிடமும் அன்பு கொள்வதே அடிப்படை கொள்கை என்பதை மறந்தவனுடைய அன்பு மின்னி மறையும் தன்மையுடையதாகும். ஏனென்றால் அவன் மாயை வயப்பட்டிருக்கிறான் என்று பொருளாகும். எவ்வளவு தூரம் ஒருவன் மாயையின் கொள்கையினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறானோ அவ்வளவு தூரம் அவன் தனது அன்பின் அடிப்படை கொள்கையிலிருந்து விலகி இருக்கிறான். பகவானின் அன்பு தொண்டில் முற்றிலும் மலர்ச்சியடையாத ஒருவனால் எதன் மீதும் உண்மையான அன்பு செலுத்த முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி நெக்ஸ்ட் படிக்கிறீங்களா? நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கணும் மாதாஜி. பொருளுரை வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். இஸ்லோகத்தில் முழுமுதற் கடவுளின் மீது செலுத்தப்படும் அன்பிற்கே அதிக அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு குர்யாத் என்னும் வார்த்தை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இதன் பொருள் ஒருவனிடம் இருத்தல் வேண்டும் என்பதாகும். இது அன்பின் கொள்கையின் மீது மேலும் மேலும் பற்று வைக்க வேண்டும் என்று அழுத்தி கூறுகிறது. மாயையின் பாதிப்பானது ஒரு பாகமாக ஆன்மீக உயிர் வழியினால் அனுபவிக்கப்படுகிறது. ஆனால் அது பரமாத்மாவிடம் எந்த ஒரு பாதிப்பினையும் ஏற்படுத்தாது. மாயாவாதிகள் உயிர் வாழின் இடத்தில் மாயை ஏற்படுத்தும் பாதிப்பினை ஏற்றுக்கொண்டு பரமாத்மாவுடன் ஒன்றாக இணைய வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். ஆயினும் பரமாத்மா மீது அவர்களுக்கு உண்மையான அன்பில்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் எப்பொழுதும் மாயையின் பாதிப்பில் சிக்குண்டு பரமாத்மாவின் அருகில் செல்லக்கூட இயலாதவர்களாக இருக்கின்றனர். இவ்வியலாமையானது பரமாத்மாவின் மீது பற்றில்லாமையினால் விளைந்ததாகும். ஒரு பணக்கார கஞ்சன் தனது செல்வத்தை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று அறிய மாட்டான். அதனால் அவன் என்னதான் பணக்காரனாக இருந்த போதிலும் கடைசி வரை ஏழையாகவே வாழ்வான். மாறாக தனது செல்வத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை நன்கறிந்த ஒருவன் சிறிதளவே பணம் வைத்திருந்த போதிலும் விரைவில் பணக்காரனாகி விடுவான். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? கண்களும் கதிரவனும் நெருங்கிய தொடர்புடையவனவாகும். ஏனெனில் கதிரொளி இல்லாது கண்களால் பார்க்க முடியாது. ஆனால் உடலின் பிற பாகங்கள் வெம்மைக்கு ஆதாரமாக விளங்கும் காட்டிலும் அதிகமாக கதிரவனை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன. கதிரவன் மீது பற்றில்லை எனில் கண்களினால் கதிரொளியை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. அதாவது இக்கண்களுக்கு கதிரவனின் ஒளி கதிர்கள் பயனை புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் இல்லை. அதே போன்று அரைகுறை கொள்கையாளர்களிடம் பிரம்மத்தை பற்றிய ஏட்டுச் சுரைக்காய் அறிவுதான் இருக்கிறதே ஒழிய பரபிரம்மத்தின் கருணையினை அவர்களால் பயன்படுத்தி கொள்ள முடிவதில்லை. காரணம், அவர்களிடம் அதற்கான பற்றுதல் இல்லை. எனவே ஏராளமான அருவ கொள்கைவாதிகள் எப்பொழுதும் மாயையின் பாதிப்பிலேயே இருக்கின்றனர். அவர்களிடம் பிரம்மத்தை பற்றிய ஏட்டுக்கல்வி அறிவு இருந்த போதிலும் பிரம்மத்தின் மீது கொண்ட பற்றில் அவர்கள் வளர்ச்சி அடைவதற்கான நம்பிக்கையும் அவர்களிடம் இல்லை. இதற்கு காரணம் அவர்களது குறையுடைய வழிமுறையே ஆகும். சூரிய தேவனின் பக்தன் பார்வையற்ற குருடனாக இருந்த போதிலும் இப்பூமியில் இருந்து கொண்டே அவனால் சூரியனை காண முடியும். மாறாக ஒருவன் சூரிய தேவனின் பக்தனாக இல்லாத நிலையில் அவனால் கூசவைக்கும் சூரியனின் ஒளியினை தாங்கிக் கொள்ள முடிவதில்லை. அதேபோல் ஞானியின் நிலைக்கு ஒருவன் இல்லாத போதிலும் பக்தி தொண்டினால் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை அவர் மீது வளர்கின்ற தூய அன்பினால் தனது உள்ளத்தில் காண முடியும். அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும் ஒருவன் கடவுள் மீது வைக்கும் அன்பின் அடிப்படையில் வளர்ச்சி பெற முயல வேண்டும். அதுவே அவன் போராடி கொண்டிருக்கிற அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து வைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா ஒரு அனாலஜி கொடுத்து இங்க சொல்றாரு.
உம் ஆத்மா பரமாத்மா அதனுடைய விளக்கம். அதுக்கப்புறம் உடல் மேல நாம வந்து வைக்கிற பற்று அப்படிங்கிறது ஒரு பொய்யான விஷயம் அப்படிங்கிறத விளக்குறார். அது யாரா சொல்ல முடியுமா? எப்படி விளக்குறார்? ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல உடல் மேல நம்ம வைக்கக்கூடிய பற்று அப்படிங்கிறது உண்மையான பற்று கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்றார். யாரா சொல்ல முடியுமா? என்ன சொல்றார் பிரபுபாதர்? இந்த தண்ணியில குளிக்கிறான் அப்புறம் மாதாஜி, நீர்ல மூழ்கும் போது அவன் அந்த ஆடையை பத்தி மட்டும், அதுக்கு தானே இந்த மத்தது உடலை பற்று இந்த வைக்கும். இந்த இந்த பொருளுரையில பிரபுபாதர் சொல்றார். என்ன சொல்றார்? உடல் மேல வைக்கக்கூடிய பற்று அப்படிங்கிறது என்ன மாதிரியானது அப்படிங்கிறத சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உம் இப்போ ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்க குழந்தைகள்லாம் இது பண்ணிட்டு பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்கள வளர்த்து எல்லாமே பண்ணிட்டாலும் அவங்க 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 தந்தை இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பிள்ளை மேல கூட அவங்களால பற்று அந்த இது வந்து மைந்தனின் உடல், அந்த மைந்தனின் உடல் கூட அவனுக்கு கவர்ச்சி. அந்த மாதிரி So, அதுதான் விஷயம். நீங்க வந்து மாத்தி புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க சத்யா மாதாஜி. அதாவது நம்ம இப்போ ஒரு குழந்தை நம்ம குழந்தையாவே இருந்தாலும் சோ அந்த உயிர் போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த உடல் மேல நமக்கு என்ன கிடையாது? பற்று கிடையாது. அவங்களுடைய சொந்த குழந்தையா இருந்தா கூட என்ன செய்யணும்? கொண்டு போய் அதை எரிச்சுதான் ஆகணும் இல்லையா? சோ அப்போ ஒரு நாள் பற்று இல்ல எனக்கெல்லாம் நிறைய பற்று இருக்கு, நான் வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா? சொல்ல முடியாது. சொல்லலாம், மனசு சொல்லலாம். ஆனா அந்த உடல் அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகும்? சோ அழுக ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த உடலை யாரும் வச்சுக்க விரும்ப மாட்டாங்க. புரியுதா? சோ உடல் மேல நம்ம பற்றுதலே வைக்கல. அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நமக்கு அன்பு அப்படிங்கறத நம்ம யார் மேலதான் செலுத்துறோம்? ஆத்மா மேலதான் நம்ம அன்பு செலுத்துறோம். உடல் மேல அன்பு செலுத்துறதா இருந்தா அந்த உடலை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்? அது அந்த ஆத்மா வச்சு இப்ப ஆத்மா விட்டு போனா கூட அதை வச்சு பராமரிக்க முடியாதே. நம்ம அந்த உடலை அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண மாட்டோம்? சீண்ட கூட மாட்டோம், பக்கத்துல கூட போக மாட்டோம். அப்ப என்ன பண்றாங்க இப்பெல்லாம்? அந்த ஒரு பாக்ஸ் ஐஸ் பெட்டி அதுல வைக்கிறாங்க. ஏன் வைக்கிறாங்க? தொற்று நோயோ எதுவோ நமக்கு வந்துடக்கூடாது, அந்த உடல் கெட்டு போய். ஏன்னா இப்ப வந்து உடனே கொண்டு போய் எரிக்கிறது இல்லை. அந்த சூடு என்ன சொல்லுவாங்க, சூடு ஆறுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடணும்? அதை டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும். ஆனா இப்ப அதெல்லாம் பண்ண முடியறது இல்லை. அதனால என்ன பண்றாங்க? ஐஸ் பெட்டிக்குள்ள வச்சு அதை பாதுகாக்கிறாங்க. ஏன்? அந்த நோய் ஏதாவது நம்மளை தாக்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பாதுகாப்பு உணர்ச்சி. அந்த உடல் கெட்டு போயிடும், அப்புறம் அந்த கெட்டு போன உடல் பக்கத்துல போனா நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப சில ரொம்ப பாதிப்பு நோயினால ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க அப்படின்னாக்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து இந்த கட்டின அப்படியே எப்படி அவங்க பேக் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அப்படியே கொண்டு போய் எரிச்சிடுவாங்க. அவ்வளவுதான். உடல் மேல பற்றுதல் அப்படிங்கறதுலாம் நம்ம வைக்கிறது கிடையாது. ஆனா அது நம்ம அறியாமையில இருக்கும். உடலைத்தான் நம்ம நேசிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். உண்மையிலே நம்மள ஆத்மாவை தான் நம்ம நேசிக்கிறோம். அந்த அறிவு நமக்கு இல்லை. ஆத்மாவை தான் நம்ம நேசிக்கிறோம்னு நம்மளுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா அப்போ ஆத்ம ரீதியிலான காரியங்களை நம்ம செய்வோம். நம்ம யாரை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கோமோ, யாருக்காக நம்ம ஏங்குறோமோ, அந்த ஆத்மாவுடைய நன்மை என்ன? அந்த ஆத்மாவுக்கு நாம என்ன விதத்துல இங்க இருந்து நம்மளால இப்ப நன்மை, நம்ம அழுதுகிட்டே உட்கார்ந்துருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஆத்மாவுக்கு ஏதாவது நன்மை இருக்கானா? ஒரு நன்மையும் கிடையாது. நீ அழுதாலும் அது தெரியாது, சிரிச்சாலும் தெரியாது. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. நமக்கு அவங்களுக்கு இருக்க தொடர்பு முடிஞ்சு போச்சு. ஆனா ஆன்மீகமா நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அந்த ஆத்மாவுக்கு போய் சேரும். அதனால்தான் நம்ம திதி பண்ணாலும் சரி, தவசம் என்ன நம்ம பண்ணாலும் சரி, அதெல்லாம் வந்து ஒரு சடங்கு மாதிரி தான் இந்த காலத்துல போயிட்டு இருக்கு. அதனால நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றது, பகவானுடைய பிரசாதத்தை நம்ம வந்து விநியோகம் பண்றது, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்காக நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணி நாம ஜபம் பண்றது, நாம கிருஷ்ண பக்தியில முன்னேறது, இதெல்லாம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாருக்கும் நன்மையை கொடுக்கும். அவங்க இருக்கிறவங்க உயிரோடு இருந்தாலும் சரி, இல்லைனாலும் சரி, எல்லாருக்கும் நன்மை. நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி பண்றதுனால உலகத்துக்கே நன்மை அப்படின்னா நம்ம குடும்பத்தினருடைய நன்மையை பத்தி சொல்லவும் வேணுமா? நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றதுனால இந்த உலகமே நன்மை அடையும், சுபிக்ஷம் அடையும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்மளுடைய உற்றார் உறவினர்கள் நம்ம குடும்பத்தை பத்தி என்ன சொல்றதுக்கு இருக்கு? சோ அதனால நாம உடல் மேல பற்றுதல் வைக்கல அப்படிங்கறத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா நம்ம அந்த உடலை நினைச்சு அந்த உடல் அதனுடைய அவங்க பக்கத்துல இருந்தா நம்ம எப்படி பழகுவோமோ அந்த மாதிரி நம்மளால இப்ப பழக முடியலையே அப்படிங்கிறத நினைச்சு வருத்தப்பட்டதுல எந்த அர்த்தமும் கிடையாது. ஏன்னா இந்த உலகமே தற்காலிகமாகத்தான் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு. தற்காலிகமான வாழ்க்கை தான். அம்மா அப்பா இல்லாம நம்மளால இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு ஒரு காலம் இருந்தது. இப்போ எங்க இல்லையா? சோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல ஒவ்வொரு உறவுகளை நாம பிரியிறோம், புது உறவுகள் வந்து சேருது. ஆனா எப்பவுமே நம்ம இதயத்துல
சுகிருதம் சர்வபூதானாம் சர்வஸ்ய சாகம் பிரதிசன்னிவிஷ்டோ. பகவான் தான் நம்ம கூட இணை பிரியாம இருக்கார். அவரை மாதிரி நம்ம மேல வந்து கருணை பண்ணக்கூடியவங்க யாருமே கிடையாது. நாம அவரை மறந்து நீ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாலும் பகவான் நம்மள விடுறது கிடையாது. பரமாத்மாவா நம்ம இதயத்துல எப்பவுமே இருக்காரு. ஒரு ஒரு அசூயையான ஒரு பிராணியை பார்க்கும்போது நமக்கு அது பக்கத்துல போகணும்னு கூட தோணாது. ஒரு பன்றியை பார்த்தாலோ, சில பேருக்கு கரப்பாம்பூச்சியை பார்த்தா அலர்ஜியா இருக்கும், சில பேருக்கு பல்லி பார்த்தா அலர்ஜியா இருக்கும், சில பேருக்கு வந்து பாம்பு பார்த்தா பயமா இருக்கும். பாம்பு பார்த்தா எல்லாருக்குமே பயமா இருக்கும். ஆனா பகவான் அந்த ஜீவனுக்குள்ளேயும் எப்படி இருக்கார்? பரமாத்மாவா இருக்கார். இதுதான் அவருடைய கருணை. அந்த ஆத்மாவையும் விடாம அதுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா, அது எந்த உடல்ல போனாலும் சரி, நம்ம எந்த உடல் எடுத்தாலும் சரி, பகவான் வந்து பரமாத்மாவா எப்பவுமே இருக்கார். சோ மாயாவாதிகளால பகவானுடைய இந்த கருணையெல்லாம் உங்களால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. அவங்க வந்து பிரம்மம் பிரம்மம் அகம் பிரம்மாஸ்மி அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஆனா அந்த பிரம்மம்னா என்ன, பரபிரம்மம்னா என்ன, அந்த பரபிரம்மத்துக்கும் நமக்கும் என்ன தொடர்பு, இதெல்லாம் உங்களால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. சோ அதுக்கு சூரியனை உதாரணம் சொல்லி இங்க பிரபாகரனுக்கு சொல்றார். எனிவே நான் எனக்கு இந்த சாப்டர் சொல்லிட்டா தேங்க்யூ. டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால கேள்விகள் இருந்தா நாம திங்கட்கிழமை பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் மம்தா மாதாஜி, நீங்க உங்களோட ஃபோன் நம்பர் அனுப்பி வைங்க மாதாஜி. மொபைல் நம்பர் நீங்க கொடுக்கல, அதனால மொபைல் நம்பர் அனுப்பி வைங்க. மற்றபடி யாருக்கு ரெசிப்ட் வரலையோ அவங்க வந்து சொல்லி ரெசிப்ட் வாங்கிக்கங்க. நாம மீண்டும் திங்கட்கிழமை சந்திப்போம். நாளைக்கு இதே மாதிரி நீங்க வந்து 15 சாப்டர், அதுக்கப்புறம் ஜெகநாத அஷ்டகம், சௌராஷ்டகம் எல்லாம் படிச்சிருங்க. ஸோ கண்டினியூஸா நம்ம வந்து இந்த புருஷோத்தம் மந்த்ல மிஸ் பண்ணாம டெய்லி அதை வந்து பாராயணம் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஆல். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா.